अब्बास है। हाँ, हाथ में तलवार के बदले अगर एक नेजा है, इसको तन्हा मत समझना, ये अली का बेटा है। याद रखना शेर है ये, काम है हमला करना, सामने वो आए इसके आज है जिसको मरना। इसके पंजे के शिकंजे से जरा बच कर रहना। अलमदार अलमदार अलमदार
अलमदार अलमदार अलमदार अलमदार अलमदार अलमदार नुसरत के लिए ढूंढता हूँ चारों तरफ में नुसरत के लिए ढूंढता हूँ चारों तरफ में अकबर है न कासिम है न गमखार अलमदार 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 रूफ की इस साल हो पूरी दिल ख्वाहिश आरिफ की इस साल हो पूरी दिल ख्वाहिश आरिफ की इस साल हो पूरी दिल ख्वाहिश है आपके भाई का आज़ादार अलमदार 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 शहने का हमारा है गमखार अलमदार 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 बाजू को मेरे कर गए बेकार अलमदार 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 अब्बास का मातम करते हैं 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 हाथों पे कलम को लेकर हम करते हैं सदा सफेर का हम अब्बास का मातम करते हैं 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 उस शेर अली के नाम से ही बाजों में ताकत आती है उस शेर अली के नाम से ही बाजों में ताकत आती है उस शेर अली के नाम से ही बाजों में ताकत आती है उस शेर अली के नाम से ही बाजों में ताकत आती है आ जाता है सीने में दम अब्बास का मातम करते हैं 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 दुनिया के सरे सरे में वासे पे अश्क बहाते हैं दुनिया के सरे सरे में वासे पे अश्क बहाते हैं हम चीज है क्या सारे आलम अब्बास का मातम करते हैं अब्बास
फैसल तुम ही नहीं आकाश के मातमदारों में। ताहिर फैसल तुम ही नहीं आकाश के मातमदारों में। ये चांद सितारे भी तो सब आकाश का मातम करते हैं। 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 हाथों में कलम को लेकर हम करते हैं सदा सफर का हम। आकाश का मातम करते हैं। 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 ऐ करबला 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 ऐ करबला। खुदा बना है बियाबान करबला। अर्शे खुदा बना है बियाबान करबला। जिस दिन सजल मगर हुए सुल्तान करबला। करबला 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 करबला। मेहमान बुला के जुल्म किया तो भी उन किया। मेहमान बुला के जुल्म किया तो भी उन किया। पाए न पाए साह सही शान करबला। करबला 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 करबला। जब हो गई शहादत फरजंद मुस्तफा। जब हो गई शहादत फरजंद मुस्तफा। जालन जलाया कीमाए सुल्तान करबला। करबला 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 करबला। हजरत के कत्ल पर भी नाबद आया जुल्म से। हजरत के कत्ल पर भी नाबद आया जुल्म से। शिकार दावे खाहर सुल्तान करबला। करबला 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 करबला। मतलब पाया रही हो अभी फारूकी हुसैन। मतलब पाया रही हो अभी फारूकी हुसैन। मतलब पाया रही हो अभी और की हुसैन। अज खैर गौ से बात सही जान करबला। करबला 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 करबला। अर्शे खुदा बना है बियाबान करबला। जिस दिन सजल वगर हुए
करबला 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 में घर लुटा दिया और अपना सर कटा दिया। क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, करबला में घर लुटा दिया और अपना सर कटा दिया। क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, जिसकी ना मिले कोई मिसाल, हाय वो दिलेर बावफा, सैयदों का था जो बासुरा, बहु सभी मुर्तजा, ऐसे शेर दिल जवान को दीन पर निसार कर दिया। क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, करबला में घर लुटा दिया और अपने सर कटा दिया। क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, करबला की धूप अल-अमा, 3 दिन की प्यास अल-अमा, इम्तिहान देख कर तेरा सुर्ख हो गया था आसमां। ऐसे हाल में भी ऐ हुसैन, रब का शुक्र तो नहीं भुला। क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, करबला में घर लुटा दिया और अपने सर कटा दिया। क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, आपकी नजर के सामने खानदान कत्ल हो गया। कुछ कदम पे लहरे अल-कमा और अल-अतस की वो सदा, गिर पड़ा सितम के सामने फिर भी उफ तलक नहीं किया। क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, करबला में घर लुटा दिया और अपना सर कटा दिया। क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, करबला की दस्त में हुसैन छा गया था हसर का समा। सिमर पुष्प पर सवार था और तेग हल्क पर रवा, उम्मते नबी के वास्ते फिर भी कर रहा था तू दुआ। क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, करबला में घर लुटा दिया और अपना सर कटा दिया।
जिगर का आपका हुसैन, क्या जिगर का आपका हुसैन, किस जुबान से या हुसैन आपको कहे शुक्रिया, हसर तक रहेगा या हुसैन, हर जिगर पे राज आपका, कुफ्र की शिया रात में चांद बन के तू चमक उठा, क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, करबला के घर लुटा दिया और अपना सर कटा दिया, क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, जिसकी ना मिले कोई मिसाल, हाय वो दिलेर बाबा, सैयदों का था जो पहलवान, हूबहू सभी ये मुर्तदा, ऐसे शेर दिल जवान को दीन पर निसार कर दिया, क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, करबला में घर लुटा दिया और अपना सर कटा दिया, क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन, करबला में घर लुटा दिया और अपना सर कटा दिया, क्या जिगर था आपका हुसैन, क्या जिगर था आपका हुसैन। मोहिबाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम, अज़ादारे शहीद करबला, शुहदाए करबला व मज़लूम करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उपस्थित पीर भाइयों पीर বোনেরা, आज আমরা সিরাজবাড়ি এলাকায় খানকায়ে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার শাখা সংগঠন আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার তরফ থেকে বিগত বছরের ন্যায় পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। এই সংগঠনের পীর ভাইরা অত্যন্ত মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই জিকরে শাহাদাত পাকের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন নবী ও আহলে বাইতের নবীর ওসিলায় আজকের এই জিকরে শাহাদাত ইমাম হুসাইনকে কবুল ফরমান করুন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেকের হাজিরি যেন কবুল ফরমান করুন। হাজিরিন মাজলিস, প্রায় প্রত্যেক দিন বিভিন্ন জায়গায় জিকরে শাহাদাত পাক পালন হচ্ছে। কোনো দিনে দুটো করেও আজাদারিয়ে ইমামে হুসাইন পালন হচ্ছে। আমরা এই 60-65-68টা দিন ধরে এই যে আজাদারি করছি, এটা আমরা প্রকৃত অর্থে করতে পারতাম না যদি রব্বুল আলামিন আমাদের দ্বারাই করিয়ে না নিতেন।
তার কারণ জিনাদের গুণগান কোরআনে মজিদে রব্বুল আলামিন করে, জিনাদের জিকির কোরআনে মজিদের দলিল অনুযায়ী রব্বুল আলামিন পছন্দ করে। ওনাদের গুণগান করা কোনো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে শুধু সওয়াব নয়, ওটা ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। শুধু সওয়াব নয়, ওটা ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। তো হাজিরিনের মজলিস, আজকে রবিউল আউয়ালের 1 তারিখ, অর্থাৎ যেটাকে আমরা নবী দিবসের মাস বলে থাকি, যেটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আগমনের মাস, না শুভ আগমনের মাস, যেটাকে মিলাদুল মাস বলা হয়ে থাকে। তো হাজিরিনে মজলিস, হয়তো কেউ ভাবতে পারে যে এই আযাদারি মিলাদুল নবীতেও কেন? সাধারণত মানুষ মিলাদুল নবীতে জশ্ন করে, আপনারা গম করছেন কেন? তার বহু ব্যাখ্যা রয়েছে। তার দুটো মূলত দলিল অনুযায়ী যদি বলা হয়, প্রথমত কারবালায় মওল্লায় ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের পরবর্তীকালে হযরত যায়েনব সালামুল্লাহ আলাইহা এবং ইমাম যাইনুল আবেদিনের নেতৃত্বে যে কাফেলা ছিল, যেটা মূলত কয়েদ হয়েছিল, সেটা ওনারা কয়েদ থেকে রিহা হয়ে ওনারা যখন মদিনা শরীফের উদ্দেশ্যে যান, তো সেই দিনটাকে পাওয়া যায় 8 রবিউল আউয়াল, এবং ওখানে গিয়ে ওনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফে গিয়ে ওনারা ফরিয়াদ করেন, ওনারা ইলতিজা করেন, এবং এই সমগ্র রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ওনারা আযাদারি, নওহাখানি, মাতা মার্সিয়া পাকের মধ্য দিয়ে হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের তাৎপর্য ওয়াকিয়া বিভিন্ন দিকে দিকে তুলে ধরে। অন্যদিকে 11তম ইমাম হাসান আসকারী আলাইহিস সালামের পবিত্র শাহাদাত পাকের তারিখ পাকও এই 8 রবিউল আউয়াল রয়েছে। অর্থাৎ এই সমগ্র তারিখ পাকগুলো মাথায় রেখে আমরা 8 রবিউল আউয়াল পর্যন্ত পবিত্র জিকিরে শাহাদাতে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম পালন করি। এবং শুধু তা নয়, আমি আবার বলবো, আমরা প্রকৃত অর্থে করতে পারতাম না যদি ওনারা আমাদের দ্বারাই না করিয়ে দিতেন। আমরা এই 68 দিন করে হয়তো আমরা ভাবতে পারি আমরা অনেক পালন করছি, আমাদের এটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। তার কারণ হুজুর গৌসে আজম দস্তগীর ফরমাচ্ছেন যে 70 থেকে 72 হাজার ফেরেশতা শুধু 68 দিন নয়, শুধু 12 মাস নয়, শুধু 365 দিন নয়, এরা কিয়ামত পর্যন্ত কারবালায় মওলা ইমামে হুসাইনের আযাদারিতে নিযুক্ত আছে বলে সুবহানাল্লাহ। এবং এমন ভাবে নিযুক্ত আছে, বলা হচ্ছে যে আজকে আযাদারি করে সে আর কালকে সুযোগ পায় না, যে কালকে করে সে আর পরশু পায় না। তো ভাই, সেই অর্থে যদি দেখা যায় আমাদের পীর ভাইরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আযাদারি করতে পারছেন, হাজির হতে পারছেন। ফেরেশতা একবার করলে দ্বিতীয়বার সুযোগ পায় না। আর গোলামে ইমামে হুসাইনের কত বড় মাকাম, আমরা প্রত্যেক দিন আযাদারি ইমামে হুসাইনের উপস্থিত হই। তো হাজিরিনে মজলিস, মূলত মাকামে ইমামে হুসাইন আমাদের জানতে হবে। মাকামে ইমামে হুসাইন রাসূল পাকের পরবর্তীকালে দুটো রাস্তা মূলত বেরিয়ে আসে, একটা আসহাবে রাসূল, একটা আওলাদে রাসূল। আওলাদে রাসূলের রাস্তা পরবর্তীকাল থেকে নয়, রাসূল পাকের জামানা থেকেই হয়ে এসেছে। মানুষ যদি আসহাবের মধ্য দিয়ে ইসলামকে জানতে চায়, আসহাব যতটুকু জানতেন ততটুকুই তারা জানাতে পারবে। যদি আওলাদের মধ্য দিয়ে জানতে চায়, তো আওলাদ যতটা জানতে পারেন, আওলাদ ওনার গোলামদের ততটা জানাতে পারবে। অর্থাৎ এক কথায় যদি বলা যেতে পারে যে আসহাব আর আওলাদের মধ্যে বিশেষ ফারাক যদি হয়ে থাকে, আসহাব নবীর দরওয়ালা আর আওলাদ নবীর ঘরওয়ালা। তো দরওয়ালা দরের খবর দেবে, ঘরওয়ালা ঘরের খবর দেবে।
আর আমরা শুধু আসহাবে রাসূলের সঙ্গে আহলে বাইতের কম্প্যারিজন যেটা হয়ে থাকে বক্তব্যে, প্রকৃত অর্থে আলে রাসূলের সঙ্গে আসহাবে রাসূলের কম্প্যারিজনের জায়গাটা ঠিক সঠিক নয়। কারণ একটা দরওয়ালা একটা ঘরওয়ালা, যদি কম্প্যারিজনের প্রশ্ন এসে থাকে তো তাহলে রাসূলুল্লাহ বাদ দিয়ে অন্যান্য আম্বিয়ার সঙ্গে কম্প্যারিজনের জায়গা হওয়া উচিত আলে রাসূলের সঙ্গে। তার কারণ আসহাব তো অনেক দূরের কথা ভাই, একবার ভেবে দেখুন। বলা হচ্ছে যখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীর বুকে আসবেন, আলমে আরওয়াতে ওনাকে যখন রব্বুল আলামিন সমস্ত দিক থেকে প্রস্তুত করলেন পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য, তো তখন রাসূলুল্লাহ পৃথিবীতে আসার আগে উনি শুকরিয়ার সাজদা করলেন। কি করলেন? শুকরিয়ার সাজদা। কাকে করলেন? রব্বুল আলামিনকে করলেন। কোথায় করলেন? কারণ তখন তো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়নি। লাউলাকা লিমা খালাকতুল আফলাক, আল্লাহ বলেছেন আমি মুহাম্মদে মুস্তাফাকে যদি না বানাতাম তো কায়নাত বানাতাম না। তো সবে মুহাম্মদে মুস্তাফা খালক হয়েছে, তো তাহলে সেই মুহূর্তে তো কিছুই তৈরি হয়নি। আমি এটা উনার নবুয়তের সময়ের কথা বলছি না, আমি আলমে আরওয়ার হিস্ট্রি বলছি, যদি দলিল পড়েন আপনারা পাবেন। তো আলমে আরওয়াতে রাসূল খোদা কে যখন খালক করা হলো, রাসূল খোদা শুকরিয়ার সাজদা করলেন। কেন? রব্বুল আলামিন আমাকে তৈরি করেছেন মানুষকে হেদায়েত করার জন্য, মানুষকে সিধা রাস্তা দেখানোর জন্য, মানুষকে গুমরাহি থেকে বাঁচানোর জন্য। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো রাসূল খোদা যখন শুকরিয়ার সাজদা করলেন রব্বুল আলামিনের কাছে, রাসূলুল্লাহর পেশানি থেকে ঘাম পড়ছিল মাটিতে, রাসূলুল্লাহ পেশানি থেকে ঘাম পড়ছিল। তো রাসূলুল্লাহ সাজদা কোথায় করবেন? আসমানে করবেন, আসমানও তৈরি হয়নি। জমিনে করবেন, জমিনও তৈরি হয়নি। পাহাড়ে করবেন, পাহাড়ও তৈরি হয়নি। সমুদ্রে করবেন, সমুদ্র তখন তৈরি হয়নি, কারণ তার পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে। এটা আলামে আরওয়ার হিস্ট্রি, যদি দলিল পড়েন বুঝতে পারবেন। তো বলা হচ্ছে রাসূল খোদা কোথায় সিজদা করলেন? উনি খুদ নূর থেকে সৃষ্টি, উনি নূরের তৈরি হয়ে উনি আরেক নূরকে সিজদা করলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ নূরে মুস্তাফা, নূরে ইলাহিকে সিজদা করলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং এক নূর আরেক নূরকে সিজদা করার কারণে উনার পেশানি থেকে অর্থাৎ উনার কপাল থেকে ঘাম পড়তে লাগছিল। তো রাসূল খোদাকে রব্বুল আলামিন বললেন, হে মুহাম্মদ মুস্তাফা, হে আমার হাবিব, আমি আপনাকে এত মহব্বত করি, আমি আপনাকে এত ভালোবাসি, আমি আপনাকে এত নিজে মনে করি, আমি আপনার কোনো জিনিস অপচয় করতে চাই না। আমি চাই আপনার পেশানি থেকে যে ঘামের কাতরা পড়ছে, যে ঘামের টোপা পড়ছে, পসিনার কাতরা পড়ছে, সেই পসিনার কাতরা থেকে আমি কখনো আদমকে বানিয়ে দেব, আমি কখনো মুসাকে বানিয়ে দেব, আমি কখনো ঈসাকে বানিয়ে দেব, আমি কখনো ইয়াহিয়াকে বানিয়ে দেব, আমি কখনো জাকারিয়াকে বানিয়ে দেব, আমি কখনো দাউদকে বানিয়ে দেব। অর্থাৎ আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত যত নবী এসেছেন উনারা রাসূলুল্লাহর পসিনার কাতরা থেকে হয়েছে। আমি বোঝাতে চাইছি, যিনারা পসিনার কাতরা থেকে তৈরি হন উনাদেরকে আম্বিয়া বলা হয়, আর যিনি খুন থেকে তৈরি হন উনাকে হুসাইন ইবনে আলী। রাসূলুল্লাহর পেশানির পসিনার কাতরা থেকে
কখনো আদমকে তৈরি করলেন, কখনো মুসাকে তৈরি করলেন, কখনো ঈসাকে তৈরি করলেন, কখনো জাকারিয়াকে তৈরি করলেন। অর্থাৎ 1,23,999 জন আম্বিয়া, রাসূলুল্লাহকে নিয়ে তো 1,24,000, উনাকে বাদ দিয়ে, কারণ ওনারই পাসিনার কাতরা থেকে তৈরি হয়েছে অন্যান্য আম্বিয়া। সুতরাং 1,23,999 জন আম্বিয়া তৈরি হয়েছেন রাসূলুল্লাহর পাসিনার কাতরা থেকে। অর্থাৎ যিনারা পাসিনার কাতরা থেকে তৈরি হন উনাদেরকে আম্বিয়া বলা হয়, যিনারা খুন থেকে তৈরি হন উনাদেরকে আউলিয়া বলা হয়। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যিনারা পাসিনার কাতরা থেকে তৈরি উনাদের আউলিয়া বলা হয়, যিনারা খুন থেকে তৈরি উনারা আউলিয়া হন। আর সেই আউলিয়ার সরদারের নাম হুজুর গৌসে আজম দস্তগীর। সুবহানাল্লাহ। তো হাজিরিন মজলিস, আগে আমরা যদি রাসূলে খোদার মাকাম জানতে পারি, যদি রাসূলে খোদার মহব্বত আমাদের অন্তরে থাকে, তবেই তো আমরা ওনার औलाद আলে রাসূলের মাকাম জানতে পারব। সুবহানাল্লাহ। আগে যদি নানার মাকাম জানি তো নওয়াসার মাকাম জানতে পারব। আগে যদি মোহাম্মদ মুস্তাফার মাকাম জানি তবেই তো औलाद মোহাম্মদ মুস্তাফার মাকাম জানবো। না হলে তো আযাদারিকে শিরক মনে হবে, কোনটাকে বিদআত মনে হবে, কোনটাকে হারাম মনে হবে, কোনটাকে অবৈধ মনে হবে, কোনটাকে নাজায়েজ মনে হবে। আর যারা এগুলো মনে করে তারা প্রকৃত অর্থে রাসূল খোদার মাকামকে এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। আর তারা রাসূল খোদার মাকাম না বুঝে ওঠার কারণে তাদের কাছে আলে রাসূলের জিকির অবৈধ বিষয় হয়ে যায়। অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ যদি জানতে হয়, যেভাবে আপনি রাসূল খোদার মাকাম জানলে আলে রাসূলের মাকামও জানতে হবে, একই ভাবে আলে রাসূলের মহব্বতে ফানা হয়ে গেলে অটোমেটিক্যালি রাসূল খোদার মহব্বতে ফানা হওয়ার স্বাদ আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন। নবী পাকের মহব্বত অন্তরে থাকলে উনার মহব্বতের চাহত আপনাকে ইমামে হুসাইনের মহব্বত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আবার হুসাইন ইবনে আলীর মহব্বত ফানা হয়ে গেলে রাসূল খোদার মহব্বতের চাহত আপনার অন্তরে তৈরি হয়ে যাবে। যার জন্য তো কবিতার মধ্যে দিয়ে বলছেন যে ইশারা করকে নবী কি আবা কবা কি তরফ, इशारा करके नबी की अबा कबा की तरफ हुसैन सबको बुलाते रहे खुदा की तरफ। इशारा करके नबी की अबा कबा की तरफ हुसैन सबको बुलाते रहे खुदा की तरफ। और नबी के शहर से है इसलिए मुझे उल्फत, नबी के शहर से है इसलिए मुझे उल्फत, नबी के शहर से है इसलिए मुझे उल्फत, वहां से रास्ता जाता है करबला की तरफ। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मौला हुसैन या हुसैन। नबी के शहर से है इसलिए मुझे उल्फत, वहां से रास्ता जाता है करबला की तरफ। सुभान सुभान सय्यदना मौलाना नबीना सय्यदना मुहम्मदिन रसूल करम व अला आलिहि व सहाबिहि मुसलिम व अला सय्यदना उस्मान मौला वली शहीदना मुशैना मुबारक। तो हाजिर मजलिस, মূলত মাকামে ইমামে হুসাইন, মাকামে ইমামে হুসাইন আমাদের জানা দরকার। আরেকটা বিষয় বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। তারপরে আমাদের মাসুদুর রহমান কাদেরী সাহেব আছেন, মধু মিয়া, ওনার নামও মধু, উনি সুমধুর কণ্ঠে বক্তব্য দেবেন। এবং এই এলাকায় মাসুদুর রহমান কাদেরী সাহেব বহু বছর ধরে এসে বক্তব্য দিচ্ছেন এবং উনি খুব ভালো বক্তব্য দেন। তো হাজির মজলিস, আমরা হুজুর ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের বারগাতে যখন যাই হাজির হই, বা ওনার তাজিয়া শরীফের কাছে যখন আমরা যাই হাজির হই, বা কোনো ঝুলাপাক, আলম শরীফ, পাঞ্জাপাক, মূলত যার যার নিসবত নবী ও আহলে বাইতে নবীর সঙ্গে আছে, আমরা যখন সেই জায়গায় উপস্থিত হই তো দেখবেন অটোমেটিক্যালি আমাদের মাথা
নত হয়ে যায়। তার কারণ মাথা তো সেখানেই নত হওয়া দরকার যেখানে নূরে ইলাহি আছে। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম সেই নূর থেকে তৈরি, যে নূর রাসূলে খোদার শরীরে প্রবাহিত। আর রাসূলে খোদা সেই হাদিস থেকে বয়ান হচ্ছে, উনি বলছেন আমি এবং আলী সেই একই নূরের দুটো অংশ। তো অর্থাৎ নবী যেই নূরের অংশ, আলী ও মুর্তজাও সেই নূরের অংশ। আলী ও মুর্তজা যে নূরের অংশ, আওলাদে আলী ও সেই নূরের অংশ। তো তাজিমি সেজদা আহলে বাইতের কাছে হবে না তো কার কাছে হবে? একটা মুখতাসার কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমি এখন মূলত মাকামে ইমামে হুসাইন, আজমত ইমামে হুসাইন বয়ান করছি। যতক্ষণ না আজমত বুঝবো ততক্ষণ পর্যন্ত আজাদারি বুঝবো না। আজাদারি তখন বুঝবো জিনার আজাদারি, ওনার মাকাম যখন আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হবে। কোরআনে মাজিদে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ক্বালা ইয়া ইবলিস মা মানাকা আন তাসজুদা লিমা খালাকতু বাইয়াদিয়া আস্তাকবারতা আম কুনতা মিনাল আলিন। আল্লাহ বলছেন, এই ইবলিস, ইবলিসের সঙ্গে গুফতগু হচ্ছে, এই ইবলিস মা মানাকা আন তাসজুদা লিমা খালাকতু বাইয়াদিয়া আস্তাকবারতা আম কুনতা মিনাল আলিন। এই ইবলিস, আমি নিজের দুটো হাতে হযরতে আদমকে বানিয়েছি, তুমি এই আদমের কাছে মাথা নত করতে চাইছো না, সাজদা করতে চাইছো না, তুমি কি নিজেকে নিজে সেই মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা করছো? তো ভাই আমি বলতে এটাই চাইছি যে আদম তো খোদা নয়, আদমের কাছে সাজদা কেন? আদম তো আল্লাহ নন, আদমের কাছে সাজদা কেন? উত্তরটা হবে এটাই যে সাজদা আদমকে নয়, আদম ততক্ষণ পর্যন্ত লায়েকে সাজদা হননি যতক্ষণ না আল্লাহ নিজের নূর তার মধ্যে দাখিল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আদম সাজদার লায়েক তখন হলে যখন সেই আদমের মধ্যে আল্লাহ নিজের নূরকে দাখিল করলেন। অর্থাৎ নূর দাখিল হওয়ার পর হযরতে আদম উনি লায়েকে সাজদা হলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। যদি শুধু মাটির তৈরি আদমের কাছে মাথা নতর হুকুম হতো, তাহলে যে কোনো মাটির তৈরি স্ট্রাকচারের কাছে মাথা নত করার হুকুম হতো। অর্থাৎ মাটির তৈরি স্ট্রাকচারের কাছে মাথা নতর হুকুম হয়নি, প্রকৃত অর্থে হুকুম নূরে ইলাহির কাছে হয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। নূরে ইলাহির কাছে মাথা নতর হুকুম হয়েছে। আমি বোঝাতে চাইছি যে নূরে ইলাহি অর্থাৎ কি বোঝানো হচ্ছে? নূর থেকে কারা তৈরি? রাসূলে খোদা বলছেন, আউয়ালুহুমা খালাকাল্লাহু নূরি ওয়া আনা ওয়া আলিয়্যুম মিন নূরিন ওয়াহিদ। নবী বলছেন যে আমি এবং আলী সেই একই নূরের দুটো অংশ, এবং রব্বুল আলামিন বলছেন যে আমি নিজের নূরকে হযরতে আদমের মধ্যে মুনতাকিল করে দেওয়ার পর আমি ফেরেশতাদেরকে অর্ডার দিলাম যে তোমরা একে একে সিজদা করো। সমস্ত ফেরেশতা করলো, ইল্লা ইবলিস, একমাত্র ইবলিস করলো না। সে না করার কারণে সে শয়তানে রূপান্তরিত হয়ে গেল। অর্থাৎ বোঝাতে আমি এটাই চাইছি যে সাজদা আদমের ছিল না, সাজদা ছিল নূরে ইলাহি। বলুন সুবহানাল্লাহ। সাজদা আদমের ছিল না, সাজদা নূরে ইলাহির ছিল। কারণ আদমের মধ্যে যখন আল্লাহ নিজের নূরকে দাখিল করলেন, দাখিল করার পর আদম তখন লায়েকে সাজদা হলেন। যতক্ষণ না নূর দেন ততক্ষণ পর্যন্ত উনি লায়েকে সাজদা হননি। অর্থাৎ নূর যদি নবী ও নবীর ঘরানা হয়ে গিয়ে থাকে, তো তাহলে এটা আমাদেরকে পরিষ্কার ভাবে মেনে নিতে হবে যে সাজদা আমরা যেখানে সেখানে করতে পারি না। সাজদা সেখানেই হবে যেখানে জনাবে সৈয়দার নূর আছে, সাজদা সেখানেই হবে যেখানে ইমামে হুসাইনের নূর আছে, সাজদা সেখানেই হবে যেখানে পঞ্জতনে পাকের নূর আছে, সাজদা সেখানেই হবে যেখানে গৌসে আযম দস্তগীর নূর আছে। मौला सैयदना सैयद साहब डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी
সাজদা ওখানেই করা হয় যেখানে নূরে ইলাহি মওজুদ আছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। বড় জায়গা, বড় বিরাট বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বিরাট বড় পরিকাঠামো মানেই সেটা নূরে ইলাহি, তার কোনো মানে নেই। নূরে ইলাহি আমাদেরকে বলা হয় জিনাদের নিসবত নবী ও আহলে বাইতের নবীর সঙ্গে আছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ মাথা ঝোঁকানো, এই জন্য আমি যেটা থেকে বক্তব্য শুরু করলাম, সেকেন্ড পার্ট বক্তব্যটা যেখান থেকে আমি শুরু করলাম, যে আমরা তাজিমে মাথা নত করি আহলে বাইতের কাছে, এবং সব জায়গায় মাথা এই জন্য নত হয় না। তার কারণ কবিতার মধ্য দিয়ে বলছেন, সর জিস পে না ঝুক যায় উসে দর नहीं कहते, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। অর্থাৎ যে মাথা আমরা নবী ও আহলে বাইতে নবীর গোলামতে নিযুক্ত করে দিয়েছি, ওনারা আমাদেরকে যেন এই মাথা অন্য কোথাও নত না করান, আমাদের মাথা যেন হামেশা বুলন্দ রাখে, এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিনের কাছে আমাদেরকে করা দরকার। আর এই নূর সম্বন্ধে সর্বসাক করে একত্রিতভাবে একটা কবিতার মধ্য দিয়ে বলছেন যে वो नूर जिसे शाहे मशरक़ैन कहते हैं, उसी को नूर खुदा नूर ऐन कहते हैं, और बिखर गया तो वो नूर कायनात बना, और सिमट गया तो उसी को हुसैन। ভাই বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়, মাসুদুর রহমান কাদরি সাহেব বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন। আমি আবার বলবো, এই আমতা সিরাজবাটি আর জীবনে কাদেরিয়া হুসাইনিয়া বীর ভাইরা অত্যন্ত মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে আসাদ ইমামে হুসাইনের আয়োজন করেছেন। রব্বুল আলামিন আমাদের যারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আজকের এই জিকিরে শাহাদাতের কবুলিয়তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান করুন। আমাদের প্রত্যেককে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, আহলে বাইতে রাসূলের মহব্বত অন্তরে নিয়ে পালন করার তৌফিক দান করেন। আমিন। আমাদের প্রত্যেককে কোরআন ও সহিহ হাদিস অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारा हैदरी, हैदरी, या अली या अब्बास या हुसैन, 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 या अली या अब्बास या हुसैन। खाली नहीं जाती कोई भी दुआ हो, खाली नहीं जाती कोई भी दुआ हो, कौनैन के हक में तुम खुदा खुशा हो, कौनैन के हक में तुम खुदा खुशा हो, जिसने भी तुमको है पुकारा हुसैन, या अली या अब्बास या हुसैन, या अली या अब्बास या हुसैन, या अली या अब्बास या हुसैन। खाली नहीं जाती कोई भी दुआ हो, कौनैन के हक में तुम खुदा खुशा हो, कौनैन के हक में तुम खुदा खुशा हो, जिसने भी तुमको है पुकारा हुसैन, या अली या अब्बास या हुसैन, या अली या अब्बास या हुसैन, या
वो शाम गरीबा जलते हुए खैमे, वो शाम गरीबा जलते हुए खैमे, रोने की सदाएं सहमे हुए बच्चे, रोने की सदाएं सहमे हुए बच्चे, तुमको बुलाती है सफीना हुसैन, डाले आबासा 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 हुसैन। शाम गरीबा जलते हुए खैमे, वो शाम गरीबा जलते हुए खैमे, रोने की सदाएं सहमे हुए बच्चे, तुमको बुलाती है सकीना हुसैन, डाले आबासा हुसैन, डाले आबासा हुसैन, डाले आबासा हुसैन। बसहारा हो आपका दिलबर, कहते हैं जिसे सब हम शक्ल पैगंबर, कहते हैं जिसे सब हम शक्ल पैगंबर, घर की जमीन पर है तड़पता हुसैन, डाले आबासा हुसैन, डाले आबासा हुसैन, डाले आबासा हुसैन। हो जिस्म में कुव्वत इतनी मेरे मौला, मातम की सदा हो हर काम पे मौला, जिंदा सलामत इन्हें रखना हुसैन, डाले आबासा 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 हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या صلى الله عليه وآله وسلم.